Hi children, in this video we are going to discuss about phylum Ctenophora. In previous classification, Ctenophora was placed under the phylum Coelenterata, but now it is considered as a separate phylum in the animal kingdom. ப்ரீவியஸாக டீனோஃபோரா அப்படின்றத எதில் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சீலன்ட்ரேட்டா அப்படின்ற ஃபைலமோட சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க. இப்போ தான் ஒரு செப்பரேட் ஃபைலமாக இதை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அனிமல் கிங்டமில். ரைட், phylum Ctenophora are commonly called comb bearers. The phylum takes its name from Greek word tenos. What is tenos? Tenos means comb. Forus means bearing. Ctenophora, comb bearing. Right? They are also called comb jellies and sea walnuts. Now we are going to discuss about general characteristic feature of animals of phylum Ctenophora. Habitat. Ctenophores are exclusively marine organism, hence found in oceans. Right? They are the free swimming animals. Body symmetry. Body symmetry பொறுத்தவரைக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா symmetry is the modified form of radial or biradial symmetry. Exactly see the picture. This is esophageal axis. This is tentacular axis. Body can be divided into two equal halves through the two planes. That is biradial symmetry. One is through esophageal axis, another through tentacular axis. So, symmetry is the modified form of radial or biradial. If we take it as an example of Pleurobrachia, one of the organism belongs to phylum Ctenophora. Pleurobrachia, it belongs to phylum Ctenophora, shows biradial symmetry. Right? It's exclusively marine organism. It shows radial or biradial symmetry. Body symmetry is biradial or radial symmetry. And then level of organization, like Cnidarians, they also exhibit tissue level of organization. Cnidarian மாதிரியே இதுவும் என்ன மாதிரி organization? Tissue level of organization. Germ layers. Ctenophores are diploblastic animal. Embryonic layers include outer ectoderm, inner endoderm with an undifferentiated layer called mesoglea is present between them. Outer ectoderm க்கும் inner endoderm க்கும் நடுவுல ஒரு ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம மீசோக்லியா அப்படி சொல்லுவோம். ரைட், ஃபைலம் நிடர்லியும் நம்ம மீசோக்லியா பார்த்தோம். லாஸ்ட் ஃபைலம் முடிக்கும்போது ஃபைலம் நிடரியன் ஆல்சோ டிப்ளோபிளாஸ்டிக், தே ஹேவ் மீசோக்லியா. ஃபைலம் டீனோஃபோராலையும் மீசோக்லியா இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபைலம் நிடரியா அண்ட் டீனோஃபோரா மீன்ஸ் mesoglea contains amoebocyte smooth muscle cells in phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora இருக்கக்கூடிய மீசோக்லியால அமீபோசைட்ஸும் then smooth muscle cellsம் இருக்கும். ரைட், இதுதான் வந்து நிடரியால இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஃபைலம் பார்த்தோம் இல்லையா, நிடரியால இருக்கக்கூடிய மீசோக்லியாக்கும் டீனோஃபோரால இருக்கக்கூடிய மீசோக்லியாக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். ரைட், பாயிண்ட் நம்பர் 5. They have 8 external rows of ciliated comb plates. See, this is a body. It has 8 external rows of ciliated comb plates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. They have 8 external rows of ciliated comb plates. They are considered to be a comb jellies. What is the use of comb plates? Locomotion. Commonly called comb jellies or sea walnuts. Got it? புரிஞ்சுதா? ஈஸியா இருக்கா? Got it? பாடியில் என்ன இருக்கு? பாடியோட எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸில் பாடி bears 8 median comb plates. These comb plates bear cilia which are fused to make these plates ciliated.
அந்த கோம் பிளேட்ல என்ன இருக்கும், இது கோம் பிளேட் நினச்சிக்கோங்க, அதில் நிறைய சீலியாஸ் இருக்கும். அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம், சீலியேட்டட் கோம் பிளேட்ஸ். இந்த சீலியேட்டட் கோம் பிளேட்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது, லோக்கமோஷன், மூமெண்ட்க்கு யூஸ் ஆகுது. ரைட். Next we are going to see one important marked feature present in the phylum Ctenophora exclusively. That is called as bioluminescence. What is bioluminescence? The word bio means living. Bio means living. Luminescence means light. Luminescence means light. What is bioluminescence? Bioluminescence is the property of production and emission of light by a living organism. Hence, they shine in the black or dark background. ஒரு டார்க் பேக்ரவுண்ட்ல see the picture, ஒரு டார்க் பேக்ரவுண்ட்ல பார்க்கும்போது நல்லா ஷைனிங்கா தெரியும். பயோலுமினசன்ஸ் கெப்பாசிட்டி, ஒளிரும் கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த டீனோஃபோரா இந்த ஃபைலத்துக்கே ஒரு மார்க்டு ஃபீச்சர். ஒரு 2 மார்க்ல 3 மார்க்ல கேட்பாங்க. ரைட் a characteristic feature of phylum which shows bioluminescence property. பயோலுமினசன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைலம் பத்தி எழுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன ஃபைலம் நீ பிக் பண்ணோம், Ctenophora. Right? This property is well marked in Ctenophora. Ctenophora சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. Pleurobrachia and then Neopsis, Bolinopsis, Biro, Mertensius. எல்லா ஃபைலம்ல இந்த ஃபைலம்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கும் காமன் ஃபீச்சர், மார்க்டு ஃபீச்சர் இஸ் அ பயோலுமினசன்ஸ். நெடிரியால நம்ம பார்க்கும்போது நெடிரியா ஹாவ் நெமட்டோசிஸ்ட். ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ராவோட டென்டக்கிள்ஸ் பார்த்தோம். ரைட். அதில் என்ன இருந்தது, நெடிரியால நெமட்டோசிஸ்ட் இருந்தது, கொட்டும் செல், ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் இருந்தது. பட் இன் ஃபைலம் Ctenophora the lack nematocyst. They don't have nematocyst, but it possesses some other special cell called lasso cells or coloblast. நெடிரியால பார்த்தது என்னது, நெமட்டோசிஸ்ட். ஆனால் Ctenophora ஃபைலம்ல என்ன இல்லை, நெமட்டோசிஸ்ட் அப்படின்ற ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் கிடையாது, கொட்டும் செல்கள் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக இதில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பெஷல் செல்ஸ் கால் லாசோ செல்ஸ் ஆர் கோலோபிளாஸ்ட். வாட் இட் ஹாஸ், லாசோ செல்ஸ் ஆர் கோலோபிளாஸ்ட். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் லாசோ செல் ஆர் கோலோபிளாஸ்ட்? ஃபுட் கேப்சர், உணவை பிடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு உதவும். See the picture. பிக்சர் பாருங்க. இதில் டென்டக்கிள்ஸ் தெரியுதா? See these are the tentacles. Tentacles are solid, right? அந்த tentacles ஒரு cross section எடுத்தோம்னா, imagine this is a tentacle, right? This is a tentacle. When we take the cross section of tentacle, we can able to get this kind of spherical structure, right? அதில் நிறைய spring like cells இருக்கும், right? இந்த spring like cells நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த adhesive cells நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கோலோபிளாஸ்ட் or lasso cells. கோலோபிளாஸ்ட் or lasso cells. ஒரே ஒரு கோலோபிளாஸ்டை எடுத்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா we can able to get this kind of structure. பிரைட் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளவர் பொக்கேட் மாதிரி, பூங்கொத்து மாதிரி இருக்கும். ரைட், புரிஞ்சுதா? டைஜஷன். Digestion may be extracellular or intracellular. Digestion is both extracellular, intracellular. The food is captured by the tentacles and directed to the gastrovascular cavity of the body for the digestion takes place in the body cavity. Extracellular. And then inside the food vacuoles also digestion takes place. That's what it is, intracellular. First the digestion takes place in the body cavity, extracellular. Then the digestion takes place inside the food vacuole, intracellular. Digestion எங்க நடக்கும்? Digestion அதோட body cavity குள்ளே நடக்கும். அதுக்கப்புறமா எங்க நடக்கும்? அது உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல் vacuole நடக்கும். அதனால extracellular, intracellular digestion ரெண்டுமே இதில் நடக்கும்னு சொல்றாங்க. Digestion by both extracellular and intracellular. See the picture. Coloblast, lasso cells சொன்னலையா? This is tentacle. When we take the cross section of the tentacle, we can able to get this kind of tentacles. இந்த tentacles ஒரு cross section எடுக்கும்போது we can get this kind of pizza like structure, spherical like structure. See in that structure, lot of spring like cells are there, adhesive cells are there. This adhesive cells are nothing but coloblast or lasso cells.
Coloblast or Lassocells. A single coloblast Lassocells looks like this. Right? What is the use of the coloblast or Lassocells? What is the use? Now only I explain. Right? Food capturing. Right? Then reproduction. Reproduction only by sexual means. Sexual reproduction takes place. Ctenophores are hermaphrodite. 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 What is hermaphrodite? Sexes are not separate. Sperms and ova are produced by the same individual. Right? Asexual reproduction is absent in Ctenophora. Reproduction takes place only by means of sexual. Right? Fertilization. Fertilization is external. Fertilization is external. The fertilization is external, that is fusion of sperm and ova takes place outside of the body of an organism. So where it is takes place? Water medium. ஒரு அனிமலோட உடம்பை விட்டு வெளியே நடக்குது, அதுவும் Ctenophora marine சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி. அப்ப எங்க நடக்கும்? Takes place in the water. Right? Development is indirect development. Last video லயும் நம்ம நிறைய direct development, indirect development ஓட difference and advantage, disadvantage தான் discuss பண்ணிருக்கோம். Right? Shall we recall what is indirect? Following fertilization, the zygote develops into free swimming larva called cedipede larva. See, this is a cedipede larva. Fertilization ka apparama zygote enava marum oru free swimming kutti baby larva va marum. And the larva per enna? Cedipede larva. See, this is a minute view of cedipede larva, in which later it develops into adult. Cedipede larva la irundha enava marum adult ah marum. So larva lende adult ah maradanaala it is a indirect development. Cedipede larva, okay, எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரோபிராக்கியா அப்படின்ற கூடிய ஒரு ஆர்கானிசமோட லார்வா செடிபிட். இந்த ப்ளூரோபிராக்கியா எந்த ஃபைலம்? Ctenophora சேர்ந்தது. Got it? Next, phylum Ctenophora, very good example, Pleurobrachia and Ctenoplana. This is Pleurobrachia, this is Ctenoplana. Phylum Ctenophora, two example, phylum Pleurobrachia and Ctenoplana. Yes. Next phylum Platyhelminthes. The animal of this phylum have a dorso-ventrally flattened body. The upper body surface is a dorsal. Then the lower body surface is called it as ventral. The dorso-ventral body is flattened structure. ரொம்ப தட்டையா இருக்கும். That's why they are commonly called flatworms. Example of Platyhelminthes: Planaria, liverflax, tapeworm. These are the major examples of phylum Platyhelminthes. Right? Phylum Platyhelminthes actually derived from the Greek word platy means broad, flat, helminth means worm. As we studied earlier, now only we completed dorso-ventrally flattened body, hence it is called it as flatworm. Body is bilaterally symmetrical. What is bilaterally symmetrical? Imagine this is a liver flag. Okay, liver la vaazhakuriya oru flag. ஒரு தட்டை புழு liver flag. இது வந்து என்னன்னா bilaterally symmetrical அப்படினு சொல்றேன். Why we used to consider it as a bilaterally symmetrical? Bilaterally symmetrical animals, as their body can be divided into two identical half, that is right half, left half, by a vertical plane which pass through the central axis of the body. That's what it is, a bilaterally symmetrical. What is bilaterally symmetrical? Shall we recall it again? Imagine this is the body of a liver flag, right? இந்த பாடி ஒரு லிவர் ஃப்ளக்கோட ஒரு புழுவோட தட்டை புழுவோட ஒரு உடலை வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன். bilaterally symmetrical சொல்றேன். அப்போ bilaterally symmetrical என்ன? As the body can be divided into identical right and left halves by a vertical plane which is passing through the central axis of the body.
Hence it is considered to be a bilaterally symmetrical body. Then triploblastic animal. They are triploblastic animal. Platyhelminthes or triploblastic animals, the body structure are derived from 3 embryonic germ layers: outer ectoderm, inner endoderm, middle mesoderm. It has 3 primary germ layers. Right? Coelom formation, acoelomata. Coelom formation, acoelomata. Although they have a triploblastic animal bearing mesoderm, but coelom is absent. Bearing mesoderm, but what is absent? Mesoderm lined body cavity is absent. Got it? Mesoderm irukku, ana enna absent a irukku? Mesoderm lined body cavity absent a irukku. Right? Hence flatworms are called acoelomate animal. Then levels of organization. They are the first animals to have reached the organ level of organization. First organ level of organization க்கு வந்த animal யாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா phylum Platyhelminthes இருக்கக்கூடிய examples. They are the first animals to have reached the organ level of organization. Cell form together tissue form together organ form together organ system. Right? So phylum Platyhelminthes are the first animals to have reached the organ level of organization. Yes, got it? புரிஞ்சுச்சா? Next, they show moderate cephalization. What is cephalization? Cephalization is nothing but head formation. Okay, தலைப்பகுதி உருவாகிறது, அந்த தலையில இருக்கக்கூடிய parts regions உருவாகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா cephalization. They show moderate cephalization. Head formation இதுல தான் first moderate form ஆக ஆரம்பிச்சது. Got it? Yes. They are unidirectional. They follow unidirectional movement. What is unidirectional movement? ஒரே ஒரு directionல move ஆகும். Cephalization form ஆக ஆரம்பிச்சதுனால unidirectional movement இது follow பண்ணுது. Cephalization என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா a tendency in the development of animals to localization of important organs or parts near to the head. ஹெட்டுக்கு பக்கத்துல இல்ல ஹெட்டுக்கு உள்ளேயே என்ன வருமா important region localized organலாம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கிறது. தலைப்பகுதி உருவாக ஆரம்பிக்கிறது. The word cephal means head. Cephalization, head formation. Moderate start ஆனது இந்த phylum Platyhelminthes. They follows unidirectional movement. Single directionல move ஆகும். That is called it as unidirectional movement. Phylum Platyhelminthes, point number 8, mostly endoparasites of animals including human beings. ஒரு அனிமல்க்குள்ள இது எண்டோபாரசைட். பாரசைட்ல ரெண்டு விதமான பாரசைட் இருக்கு, எக்டோபாரசைட் அண்ட் எண்டோபாரசைட். எக்டோனா அவுட்டர். எதெல்லாம் அவுட்டரா இருக்கும்? நம்மள பேன் இருக்குல்ல, ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் லூசி. தட் இஸ் a எக்டோபாரசைட். வீட்ல பெட் இருக்கவங்க வீட்ல பெட் அனிமல்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? அதுல டிக்ஸ் மைட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அது மேல உண்ணின்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் என்னது? எக்டோபாரசைட். ஒரு ஆர்கனிசமோட வெளியே வாழ்ந்த எக்டோபாரசைட் அந்த ஆர்கனிசமோட வயிற்றுக்குள்ள புழுவாவோ ஓகே ஒட்டுண்ணியாவோ வாழும்பொழுது அதை எண்டோபாரசைட். ஸோ Platyhelminthes ஆர் எண்டோபாரசைட் ஈவன் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். எப்படி நம்ம புள்ள அது வந்து பாரசைட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they have special adaptation in their body to get nutrition from the host. If I am the host for the, இப்போ ஹோஸ்ட்னா என்ன, என்னோட பாடியில் ஒரு ஃப்ளாட் வார்ம் இருக்குன்னா I am the host for the flat worm. ஓகே, புரிஞ்சுச்சா? இப்போ I am the host for the flat worm because I am going to give the nutrition, right? That particular flat worm sucks the nutrition from my body. Parasitic adaptation it shows. What are the parasitic adaptation? It has hooks, suckers which serve as organs of attachment. See the picture? இது ஒரு டேப்வார்ம். டேப்வார்மோட ஒரு பெல் பின் தலை மாதிரி இருக்கு பாருங்க, ஒரு குண்டூசியோட தலைப்பகுதி மாதிரி இருக்கும். ரைட், இதை ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க. ஸோ இதில் இருக்கா சக்கர்ஸ் இருக்கா? See, this is a sucker. This is a sucker. 3 suckers இருக்கு பாருங்க.
1 2 3. அப்போ அந்த பேக் சைடு ஆஃப் த பாடியில் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, அந்த சைடில் ஒன்று இருக்கும். ஸோ டோட்டலி 4 சக்கர்ஸ். ஓகே, 1 2 3 உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்குது. இன்னொன்று வந்து பேக் சைடு அந்த சைடில் இருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. டோட்டலி 4 சக்கர்ஸ் அண்ட் தென் ஹூக்ஸ். இதை நம்ம ஹெட்டுன்னு சொல்ல மாட்டோம், ஸ்கோலெக்ஸ் சொல்லுவோம் டேப் வார்மில். இந்த பெல் பின் மாதிரி ஒரு குண்டூசி மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஜூம் பண்ணுது. இதெல்லாம் ஹூக்ஸ். ரைட், 1 சக்கர் 1 சக்கர் 2, இப்போ தெரியுது பாருங்கள், சக்கர் 3 சக்கர் 4 சக்கர்ஸ் இருக்கும். இந்த சக்கர்ஸ் ஹூக்ஸ் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அடிசிவ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணுது, நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்து ஒட்டிக்கிறதுக்கு உதவுது. காட் இட்? புரிஞ்சிச்சா? சக்கர்ஸ் அண்ட் ஹூக்ஸ் சர்வ் as attachment. Phylum Platyhelminthes, point number 11, body is not segmented. பாடி அந்த அளவுக்கு எர்த்தோம் மாதிரி செக்மெண்டட்லாம் இருக்காது. ஸோ அதனால என்ன சொல்லுவோம், இந்த சூடோ செக்மெண்டேஷன், லைட்டான செக்மெண்டேஷன் இருக்கும் ஆனால் இருக்காது. செக்மெண்டட் மாதிரி தெரியும் ஆனால் இருக்காது. அதனால இந்த சூடோ செக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம். They are parasitic flatworm. They absorb nutrients directly from the host through their body surface. பாடி சர்ஃபேஸ் மூலமாக தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தின் பாடி சர்ஃபேஸ் மூலமாக என்ன பண்ணும், நம்மளோட நியூட்ரிஷனை, என்னோட வயிற்றில் டேப் வார்ம் இருக்குன்னா என்னோட நியூட்ரிஷனை இது ஈஸிலி சக்ஸ் த்ரூ இட்ஸ் பாடி சர்ஃபேஸ். அந்த டேப் வார்ம் தன்னோட பாடி சர்ஃபேஸ் ஹெல்ப்னால நான் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷன்லாம் சக் பண்ணி எடுத்துக்கும். ரைட், அதனால என்ன சொல்லுவோம், parasitic அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் parasitic? An organism which depend food and shelter for other organism is called it as parasitic organism. Tapeworm is a parasite. Okay, it sucks the nutrition from my body, so I am act as a host. Phylum Platyhelminthes, flatworm, liver flug have an incomplete digestive system. Will you able to recall incomplete digestive system? What is incomplete digestive system? They have a single pore. That single pore may act as mouth as well as anus. அது வழியாக தான் உணவு போகும், அது வழியாக தான் எக்ஸ்கிரீட்டரி வேஸ்ட் வெளியே வரும். ஸோ சிங்கிள் போர் மவுத்தாகவும் ஆனஸாகவும் வேலை செஞ்சிச்சுன்னா அதை இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அது என்னெல்லாம் சாப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஃபீட் ஆன் ஆல்கே, டெட் ஆர்கானிசம், ஈவன் பிளட். இதில் லிவர் ஃப்ளக் அப்படின்னு இருக்குது. அது கேண்டில், ஆடுகளில் கால்நடைகளோட லிவர்லேயோ பைல்டக்லேயோ இல்லாட்டி அந்த ஆர்கானிசமோட ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேயோ சர்வைவ் ஆகக்கூடிய லிவர் ஃப்ளக்கும் இருக்குது. ஓகே, flatworm typically can survive in the host body too. ரைட், அதனால அவங்களோட பிளட்டை கூட இது சக் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், Platyhelminthes have specialized excretory cells. That specialized excretory cells are called it as flame cells. How it excretes? They remove the waste products of metabolism like ammonia. Other non-useful material is called excretion. எக்ஸ்கிரீஷன் என்னது, தன்னோட பாடியிலேருந்து அமோனியாவையும் நான் யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியலும் அந்த Platyhelminthes ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவோம், எக்ஸ்கிரீஷன். நம்மள மாதிரி கிட்னிலாம் கிடையாது. We have well developed kidney, but they don't have kidney like us. So instead of that, it has flame cells. Right? Flame cells are the specialized cells of Platyhelminthes which help in the excretion as well as osmoregulation. Flame cells are usually of irregular shape. இந்த flame cells இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஃப்ளேம், ஒரு கேண்டில் ஃப்ளேம் எப்படி இருக்குமோ இந்த மாதிரி கேண்டில் ஃப்ளேம் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை ஃப்ளேம் செல்ஸ், தீ சுடர் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஃப்ளேம் செல்ஸ் சொல்லுவோம். இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும். ரைட், உள்ள நிறைய சூடோபோடியல் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இந்த ஃப்ளேம் செல்ஸ் என்ன இருக்கும், பாடி ஃபுல்லாக ஸ்கேட்டராக இருக்கும். இந்த லிவிங் flatworm, the cilia vibrate like the flame. பார்க்கறதுக்கு ஃப்ளிக்கரிங், ஒரு ஃப்ளேம் எப்படி இருக்கும், ஃப்ளிக்கரிங் ஆகும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஃப்ளேம் செல்ஸ். இந்த ஃப்ளேம் செல்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சீலியா ஃப்ளிக்கர் ஆகும்பொழுது எப்படி இருக்கும், ஒரு தீச்சுடர் அசைகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை ஃப்ளேம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் Platyhelminthesல கிட்னி கிடையாது நம்மள மாதிரி. இன்ஸ்ட் ஆஃப் தட் அது அப்போ எப்படி வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்டை வெளியே ரிலீஸ் பண்ணும், ஃப்ளேம் செல்ஸ் மூலமாக. ஃப்ளேம் செல்ஸ் எங்கே இருக்கும், பாடி சர்ஃபேஸில் இருக்கும். ரைட், த்ரூ அவுட் த பாடி இட்ஸ் ஸ்கேட்டர்ட். எஸ், காட் இட். நெக்ஸ்ட், Phylum Platyhelminthes sexes are not separate, monoecious அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sexes are not separate, monoecious. Right, what is monoecious? Sexes are not separate. So it is a monoecious. So fertilization takes place internally. Internal and fertilization, the fusion of sperm and egg, okay, fused inside the body of an organism. அந்த உயிரியோட உடம்புக்குள்ள நடந்தா இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன், வெளியே நடந்தா எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். ரைட், அப்போ இது இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் சொல்கிறோம். செக்ஸஸ் ஆர் நாட் செப்பரேட், செக்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகலை. அப்போ செக்ஸஸ் நாட் செப்பரேட்னா எப்படி இருக்கும்,
மொனேஷியஸ், அதாவது ஒரே ஆர்கானிசம்ல டெஸ்டிஸ் இருக்கும், ஓவிடக்ட் இருக்கும், ஓவரி இருக்கும். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ஒரே ஆர்கானிசம்ல இருந்தால் அதை மொனேஷியன் சொல்லுவோம். காட் இட்? புரிஞ்சுதா? எஸ். டெவலப்மெண்ட் இஸ் த்ரூ லார்வல் ஸ்டேஜ். டெவலப்மெண்ட் லார்வல் ஸ்டேஜ் மூலமா நடக்குமா? இதுல என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஃப்ரெண்ட் லார்வல் ஸ்டேஜஸ் ஆர் தேர். ஓகே, இந்த லார்வல் ஸ்டேஜ் பாருங்க. மிராசிடியம், ஸ்போரோசிஸ்ட், ரிடியா, செர்கேரியா. These are the larval stage. Okay, the 4 larval stages are main larval stage. Miracidium, Sporocyst, Ridia, Sergeria. இதுதான் வந்து larval stage. Right? Life history of Fasciola. Fasciolaவோட லைஃப் சைக்கிள் மட்டும் நம்ம ஒரு வாட்டி புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த லார்வா எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்கலாம். ரைட்? கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். லைஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஃபாசியோலால பார்த்தீங்கன்னா, though it is a hermaphrodite, என்ன நடக்கும்? கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன், செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசேஷனும் நடக்கும், கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷனுமே நடக்கும். ரைட்? என்ன பண்ணும்? தன்னோட ஜெர்ம் செல்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும், கேமிட்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும். ஒரு ஃபாசியோலாவும் ஒரு லிவர் ஃப்ளக்கும் இன்னொரு லிவர் ஃப்ளக்கும். லிவர் ஃப்ளக் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இங்கே பாருங்க, பாடி இதுதான் அடல்ட் லிவர் ஃப்ளக். ரைட்? ஸோ கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். அப்போ நடக்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லிவர் ஃப்ளக்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்மட்டோசோவா இன்னொரு லிவர் ஃப்ளக்கோட ஓவிடக்டில் தன்னோட ஸ்பெர்மை இன்ஜெக்ட் பண்ணும். இது ஒரு இமேஜின் திஸ் இஸ் அ லிவர் ஃப்ளக். அந்த லிவர் ஃப்ளக் தன்னோட ஸ்பெர்மை இன்னொரு லிவர் ஃப்ளக்கோட ஓவிடக்டில் போய் இன்ஜெக்ட் பண்ணும். கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன். தோ தே ஆர் ஹெர்மாஃப்ரோடைட், தே வில் டூ கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் டூ. அப்போ ஒரு லிவர் ஃப்ளக் தன்னோட ஸ்பெர்மை இன்னொரு லிவர் ஃப்ளக்கோட ஓவிடக்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணும். A single fluk may produce more than 20 lakhs of eggs. Is about 11 years. 11 வருஷத்துல 20 lakh egg ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? Each fertilized egg is surrounded by a yolk. அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது அடல்ட் ஃப்ளக், இது ஒரு ஷீப்போட வயிற்றுல என்ன பண்ணுதுன்னா கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணுது. கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? எக்கு ஃபார்ம் ஆகும். Right? The encapsulated embryo does not develop further in the host body. இந்த ஆடோட வயிற்றுல பைல் டக்ட்ல இதெல்லாம் நடக்குது. அதுக்கப்புறமா எக்குக்கு அப்புறமா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகாது. ரைட்? இட் இஸ் ஃபைனலி எஜெக்டட் அவுட் ஆஃப் த ஃபீக்கஸ். அந்த உயிரியோட அந்த அடல்ட், ஓகே, அந்த அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா அந்த எக்கு ஸ்டேஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீக்கஸ், அந்த ஷீப் வந்து ஃபீக்கஸை ரிலீஸ் பண்ணும்போது எக்கு ரிலீஸ் ஆகும். காட் இட்? புரிஞ்சுதா? எஜெக்டட் அவுட் த ஃபீக்கஸ் ஆஃப் பிரைமரி ஓஸ்ட். அப்போ ஷீப் இங்கே என்ன சொல்கிறோம்? பிரைமரி ஓஸ்ட். இவங்க தான் பிரைமரி ஓஸ்ட். ரைட்? பிரைமரி ஓஸ்டோட ஓகே பாடியில் அடல்ட் இருக்கு. அடல்ட் கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணுது. கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணும்போது இட் ப்ரொடியூசஸ் எக். அந்த எக்கு ஃபீக்கஸ், அந்த பிரைமரி ஓஸ்ட் ஆடு ஃபீக்கஸ் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அதோட சேர்ந்து வருது. ரைட்? அப்போ டெம்பரேச்சர் 22 to 25 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது the embryo is differentiated into Miracidium larva. இந்த Miracidium larva என்ன பண்ணும்? 80% இல்லை 60%, எக்ஸாக்டாக 60% மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இருக்கும்போது அந்த பிரைமரி ஓஸ்ட் ஒரு ஃபீக்கஸை ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சுப்பா. ரைட்? அந்த ஃபீக்கஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when suitable condition commence, 60% மாய்ஸ்சர், 20 to 25% டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது then encapsulated embryo is differentiated into Miracidium. அந்த ஃபீக்கஸ் எங்கே விழுந்து கிடக்கோ, அந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் மேலே விழுந்து கிடக்குன்னா அந்த இடத்துல that encapsulated embryo is differentiated into Miracidium larva. Right? It swims in the water and is free swimming. It does not feed. இந்த Miracidium larva எதுவும் சாப்பிடாது. When it comes in contact with intermediate snail host, அப்போ ஸ்னெயில் அந்த பாண்டில் இந்த கிராஸ்க்கு பக்கத்தில் ஸ்னெயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்னெயில் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுன்னா இன்டர்மீடியட் ஓஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும். அந்த இன்டர்மீடியட் ஓஸ்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது இட் என்டர் இன் டு த டிஷ்யூ ஆஃப் த ஓஸ்ட், அப்சார்பிங் த நியூட்ரியன்ட் ஃப்ரம் த ஸ்னெயில். ஸ்னெயிலோட பாடிக்குள்ளே போய் அதோட நியூட்ரிஷனை இந்த Miracidium larva அப்சார்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா செகண்ட் லார்வா ஸ்போரோசிஸ்டம் மாறிடும். பிக்சர் பாரு,
ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோட வயிற்றுல இருக்கு, கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது, என்கேப்சுலேட்டட் எக்கா ஃபீக்கஸ் வழியாக ரிலீஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணும், ஒரு நல்ல கண்டிஷன் 60% மாய்ஸ்சரும் 20 to 25 டிகிரி செல்சியஸும் வரும்போது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும், மிராசிடியம் லார்வா. அந்த மிராசிடியம் லார்வா அந்த கிராஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்னெயில் வழியாக, ஸ்னெயில் அந்த கிராஸை சாப்பிடும் போதோ இல்லை ஊர்ந்து போகும்போதோ அதோட வயிற்றுக்குள்ளே போகும். வயிற்றுக்குள்ளே போய் அந்த மிராசிடியம் லார்வா டிஷ்யூ செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸ்போரோசிஸ்டாக மாறும். திஸ் இஸ் ஸ்போரோசிஸ்ட், ரைட்? அந்த ஸ்போரோசிஸ்ட் லார்வா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, emerge out from the sporocyst, feed upon the host tissue, then it converted into become as a sporocyst, moves in the tissue of the host, absorbing nutrition from it. Each sporocyst production 5 to 8 ரிடியா லார்வா. ஸ்போரோசிஸ்ட் என்னவா பண்ணும், ரிடியா லார்வாவா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரிடியா லார்வாவா மாறும். இதுவும் எதுக்குள்ளேயே நடக்கும், ஸ்னெயிலுக்குள்ளேயே நடக்கும், ரைட்? Then Sergeria larva is formed in the body of Ridia larva. அப்ப இதுக்கப்புறமா இந்த ரிடியா லார்வால இருந்து செர்கேரியா லார்வாவா மாறுமா. இதுவும் ஸ்னெயிலுக்குள்ள தான் நடக்குது, ரைட்? ஸ்னெயிலுக்குள்ள வரும்போது மிராசிடியம் ஸ்போரோசிஸ்டா மாறிச்சு, ஸ்போரோசிஸ்ட் ரிடியா மாறிச்சு, ரிடியா செர்கேரியாவா மாறும். Sergeria larva is formed in the body of Ridia larva. It leaves the body of Ridia. Ultimately, it escapes the host body in the surrounding water. அப்போ சரௌண்டிங் வாட்டரில், ஸ்னெயில் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங் வாட்டரில் வெளியே வந்துடும். த ஹோஸ்ட் பாடி இன்டு த சரௌண்டிங் வாட்டர். த டெம்பரேச்சர் பிட்வீன் 9 to 26 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபேவர் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் செர்கேரியா ஃப்ரம் ஸ்னெயில், ரைட்? அப்போ செர்கேரியாவுக்கு அப்புறம் செர்கேரியா ஸ்விம்ஸ் இன் த சரௌண்டிங் வாட்டர். இந்த சரௌண்டிங் வாட்டரில் இந்த செர்கேரியா என்ன பண்ணுமா, ஸ்விம் பண்ணுமா. அப்படி ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், லேட்டர் இட் பிகம்ஸ் as a மெட்டாசெர்கேரியா. இந்த அதுக்கப்புறமா இந்த செர்கேரியா என்ன ஆகுமா, மெட்டாசெர்கேரியாவா மாறும், ஓரளவுக்கு அடல்ட்டா மாறும். The larva is encysted. So when primary host feeds, அப்போ அங்கே இன்னொரு ஆடு வந்து சாப்பிடும்பொழுது அந்த பிரைமரி ஹோஸ்டோட வயிற்றுக்குள்ளே இது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். எங்கே போகும்னா லிவர்க்குள்ளே போகும். வேர் இட் பிகம்ஸ் மெச்சூர், அங்கே போய் அடல்ட்டாக மாற ஆரம்பிக்கும், ரைட்? Phaseola is supposed to show phenomenon of polyembryony. வாட் இஸ் பாலிஎம்ப்ரியானி? ஒரு சிங்கிள் ஜைகோட்லேருந்து இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லார்வாஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது நம்ம பாலிஎம்ப்ரியானி, டிஃப்ரெண்ட் எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகிறது நம்ம பாலிஎம்ப்ரியானி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிம்பிளாக ஒரு வாட்டி சொல்லலாமா, ஒரு பிரைமரி ஹோஸ்ட் இருக்குது, அது ஷீப்பு, ஷீப்போட வயிற்றுக்குள்ளே அடல்ட் இருக்குது. இது வந்து ஹெர்மோஃப்ராடைட், ஒரே லிவர் ஃப்ளக்லேயே ஒரே அந்த தட்டை புழுலேன்னு இருக்கும், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்கும். இருந்தாலும் சம் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஒரு லிவர் ஃப்ளக்கோட ஸ்பெர்ம் இன்னொரு லிவர் ஃப்ளக்கோட ஓவிடக்டுக்குள்ளே போகும். அப்படி போனோடனே எக்கு ஃபார்ம் ஆகும். எக்கு ஃபீக்கஸ் வழியாக ரிலீஸ் ஆகும். என்கேப்சுலேட்டட் திக்காக கவர் ஆகி என்கேப்சுலேட்டட் எக்காக வரும். அந்த என்கேப்சுலேட்டட் எக்கு மிராசிடியமாக மாறும். மிராசிடியம் ஸ்னெயில் வயிற்றுக்குள்ளே போய் சாப்பிட்டுட்டு ஸ்போரோசிஸ்டாக மாறும். ஸ்போரோசிஸ்ட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ரிடியா. Ridia is converted into Sergeria. Then it reaches the grass area, water body. Then it becomes as a metasergeria. அந்த மெட்டாசெர்கேரியா என்ன பண்ணும், திருப்பி இன்னொரு பிரைமரி ஹோஸ்ட் ஆடு வந்து அங்கே அந்த கிராஸை கிரேஸ் பண்ணும்போது அதோட வயிற்றுக்குள்ளே போகும். இதான் வந்து டெவலப்மெண்ட் இஸ் த லார்வல் ஸ்டேஜ். இது எதுக்கு இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு நீட்டுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பாலிஎம்ப்ரியானி இஸ் காமன் இன் சம் ஃப்ளாட்வார்ம் லிவர் ஃப்ளக். வாட் இஸ் த phenomenon of 2 or more embryos developing from a single fertilized egg. ஒரு சிங்கிள் ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக்ல இருந்து 2 இல்ல அதுக்கு மேற்பட்ட எம்ப்ரியோஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா. ஸ்னெயில் இன்டர்மீடியட் ஓசஸ்ல என்ன பாலிஎம்ப்ரியானிலாம் ஃபார்ம் ஆச்சு, ஸ்போரோசிஸ்ட், ரிடியா, செர்கேரியா, இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா. இது என்ன சொல்லுவோம், பாலிஎம்ப்ரியானிக் கண்டிஷன், ரைட்? சம் மெம்பர்ஸ் லைக் பிளனேரியா, ஓகே, பிளாட்டியல் மினஸ்ல முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் பிளனேரியா, ஷோ ஹை ரீஜெனரேஷன் கெப்பாசிட்டி. ஹை ரீஜெனரேஷன் கெப்பாசிட்டி என்ன? What is regeneration? The ability of an organism to replace its lost or damaged parts. Some flatworm possess a tremendous power of regeneration. If this animal is out to cross across into 2 or 3 more parts, okay, 3 more parts convert ஆகும்போது, இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த அனிமலை வந்து இப்படி கட் பண்ணுறோம், இங்கே ஒரு பார்ட்டை கட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஹெட் அண்ட் டெயிலை ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். டெயில் இந்த சென்ஸ் அந்த பாட்டம் பார்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணிக்கும், ரைட்? ஒரு பீஸ் கட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணும், அதுலேருந்து தன்னை ஃபுல்லாகவே ரெஜுனேட் பண்ணிக்கும், ஃபுல்லாகவே ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கும். ஸோ இஃப் திஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் கட் அக்ராஸ் இன்டு 2 or more பார்ட்ஸ், ஈச் பார்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டும், இப்போ இந்த ஹெட் பார்ட் மட்டும் போட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க பார்ட் வளர்ந்துடும். அப்போ இந்த பாட்டம் பார்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய டாப் பார்ட் வளர்ந்துடும்.
ஸோ மிடில் பார்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், டாப்பும் பாட்டமும் வளரும். தட் இஸ் அ ஹை ரீஜெனரேஷன் கெப்பாசிட்டி இன் த பிளானரியா. இட் ஷோஸ் எ ஹை ரீஜெனரேஷன் பவர். ரைட். எக்ஸாம்பிள்ஸ்: Tinea solium, tapeworm; Fasciola hepatica, liver flag; Cystostoma, blood flag. இது liver flag, இது tapeworm, இது blood flag. These are the three example, common example, well known example of phylum Platyhelminthes. Thank you children.